السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کراچی کے شہری مسائل کے حل کے لیے 1100 ارب روپے کے تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے آج کراچی میں کاروباری افراد اور تاجروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاروبار کرنے میں آسانی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ریلوے کے وزیر نے کہا ہے کہ کراچی سے پشاور تک مین لائن 1 منصوبے کے لیے عالمی ٹینڈرز اس ماہ کی 12 تاریخ کو جاری کیے جائیں گے۔ قوم کل یوم دفاع اور یوم شہداء منائے گی، جس کا مقصد شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات سے مادر وطن کے دفاع کے لیے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان پارلیمانی تعاون مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیکرٹری اطلاعات نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ریڈیو پاکستان کی تنظیم نو کے لیے 10 ارب روپے کا جامع منصوبہ وضع کیا ہے۔ صوبہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کی بحالی یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کی امدادی کارروائی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کی جا رہی ہے اور متاثرین کی بحالی کے لیے ایک سروے بھی شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانا تنازع ہونے کے باوجود بھارت نے متنازع علاقے کے بارے میں کسی بھی قرارداد پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اور بھارت کے آرمی چیف نے مشرقی لداخ میں کنٹرول لائن کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے 1100 ارب روپے کے تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے۔ 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ اس پہ پروونشل گورنمنٹ بھی اپول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی۔ سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مل کے اس کا ایک حصہ لے گی فیڈرل گورنمنٹ، ایک حصہ لے گی K4 کا، اور جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں سندھ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ سمیت کراچی کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ صحافیوں کو اس حوالے سے مزید تفصیل سے بتایا۔ دوسرا ایشو نالوں کا ہے۔ نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں، لوگ بسے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری NDA میں ہے وہ نالے صاف کرے گی، اور وہ کر رہی ہے، ابھی بھی شروع کر رہی ہے۔ اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے ان کی سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی۔ اور سالڈ ویسٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کراچی میں، تو اس کے اوپر بھی اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ اسی 1100 ارب روپے میں کراچی کی جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں اور اس کا پورا ایک سسٹم بنائیں۔ عمران خان نے کہا کہ پیکج کی رقم شہر میں نکاسی آب، ٹھوس فضلے کو ٹھکانے لگانے کے انتظام اور ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پیکج کے تحت سڑک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے علاوہ کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ بھی مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مربوط فیصلوں سے ملک میں کورونا کی وبا سے نمٹنے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے تحت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کی طرز پر ایک صوبائی رابطہ عمل درآمد کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کراچی سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ فریقوں کو کمیٹی میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فوج نے کراچی میں حالیہ بارشوں کے دوران انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آج کراچی کے لیے اعلان کردہ پیکج کے تحت 92 ارب روپے پانی کی فراہمی کے منصوبوں، 141 ارب روپے پانی کی نکاسی اور 267 ارب روپے ٹھوس کچرے کو ٹھکانے لگانے، نالیوں سے طوفانی بارش کے پانی کو نکالنے اور بحالی پر خرچ کیے جائیں گے۔ 41 ارب روپے سڑکوں کے بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں اور 572 ارب روپے بڑے پیمانے پر نقل و حمل، ریل اور ٹرانسپورٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔
اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں آج کراچی میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں صوبائی دارالحکومت کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم کو کراچی کے مسائل حل کرنے کے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کراچی پاکستان کا سب سے اہم شہر اور اقتصادی مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے مسائل کو باہمی تعاون کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم نے حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے کراچی کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے آسانی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں کاروباری افراد اور تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ کاروباری برادری نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں مکمل سہولتیں فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد خودکار نظام متعارف کرانا ہے تاکہ لوگ ممکنہ قلیل وقت میں اپنے کاروبار شفاف انداز میں شروع کر سکیں۔ عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ تعمیری شعبے اور اس سے ملحقہ دیگر شعبوں کی ترقی سے ملک میں بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وفد نے کورونا کے خلاف وزیراعظم کی کامیاب حکمت عملی اور کاروباری برادری کے لیے مراعات کو سراہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کی طرف سے کراچی کے لیے پیکیج کو مثبت قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وفاقی حکومت صوبائی دارالحکومت کے مسائل حل کرنے کے لیے مزید تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کراچی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور ہم اس سلسلے میں وفاق کی مدد بھی حاصل کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صوبہ سندھ کے مختلف حصوں میں حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے اور ہمیں تعمیر نو اور بحالی کے لیے اقدامات کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے تحفظ میں کامیابی کے بعد پاکستان میں مسلسل کامیابیوں کے حصول کا آغاز ہوا ہے اور اب ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بحالی کے منصوبے پر کام شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ سول، فوج، وفاق اور صوبوں سمیت ملک کی تمام اکائیوں نے متحد ہو کر کورونا وائرس کا مقابلہ کیا اور اب اسی جذبے کے ساتھ کراچی کی دیرینہ مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی حالت بہتر بنانے کی کوششوں میں کوئی سیاسی رکاوٹ نہیں ہوگی اور بہت جلد سندھ کے دیگر علاقوں میں اسی قسم کے ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوگا۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ML1 منصوبے کے بین الاقوامی ٹینڈرز اس مہینے کی 12 تاریخ کو جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے 10 ارب روپے کی رقم وصول ہو چکی ہے۔ یہ فیز 1 میں پورا سنگل ٹریک ہم مکمل کریں گے KCR کا اور سیکنڈ فیز میں ڈبل ٹریک کریں گے اس کو۔ 30 دسمبر تک ہم KCR کے سنگل ٹریک کو مکمل کر دیں گے۔ پاکستان ریلوے پر چیف جسٹس جناب گلزار صاحب نے جو اعتماد کیا ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس اعتماد پر پورے اتریں۔ جو ریلوے کا کام ہے وہ ان کو جتنی جلدی ممکن ہو سکا وہ پورا کرے گی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان رواں ماہ کے دوران حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں پاکستان ریلوے کے ذریعے گندم اور یورو 5 ڈیزل کی ترسیل کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو دوپہر 4 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ سینیٹ کا اجلاس منگل کو صبح 10:30 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے کے زیر اہتمام ایشیا اور بحر اوقیانوس کے ملکوں کی علاقائی کانفرنس کا 35واں اجلاس آج بھوٹان میں اختتام پذیر ہو گیا۔ کانفرنس میں علاقائی ترجیحات اور کرونا وائرس جیسے سنگین مسائل، زراعت کی صورتحال، قدرتی وسائل کے انتظام، تحفظ خوراک اور غذائیت کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ قومی تحفظ خوراک کے وفاقی وزیر سید فخر امام نے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان زراعت اور خدمات کے شعبوں سمیت معیشت کے مختلف شعبوں میں بہتر توازن قائم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے کی نمائندہ مائنڈ ڈولیٹ چاہی نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اپنی ترقیاتی حکمت عملی میں شراکت داری کے تناظر میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک میں کل یوم دفاع اور شہداء منایا جائے گا، جس کا مقصد غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ یہ 1965 میں آج ہی کا دن تھا جب بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا تھا، لیکن قوم نے دشمن کے گھناؤنے عزائم کو ناکام بنا دیا تھا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی و خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کی بھارتی تسلط آزادی کے حق میں خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ شہداء کے بلندی درجات کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی بھی کی جائے گی۔
दिन का आगाज वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी के साथ किया जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ऐवान सदर में एक पुरवकार तकरीब के दौरान फौजी अफसरों और सिपाहियों को उनकी कौमी खिदमात के एतराफ़ में फौजी एजाज़ात से नवाजेंगे। दिन की तकरीबात में शहदा के अहले खाना से मुलाकात और उनकी याद में तामीर की गई यादगारों का दौरा शामिल होगा। इस हवाले से तफसीलात रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे बिलाल महसूद की इस रिपोर्ट में। ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओं धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी। मुल्क में कल यौम दिफा और शुहदा मनाया जाएगा, जिसका मकसद गाजियों और शुहदा को खराज अकीदत पेश करना और तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के अज़्म का इयादा करना है। ये 1965 में आज ही का दिन था जब भारतीय फौज ने रात की तारीकी में बैनुल अक़वामी सरहद को अबूर करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया था, लेकिन कौम ने दुश्मन के घिनौने अज़ाइम को नाकाम बना दिया था। रेडियो पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कौमी नग़मों, शहीदों और गाजियों के अहले खाना के इंटरव्यूज पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। पाक फ़ज़ाइया ने 1965 और 1971 की जंगों के अपने बहादुर हवाबाजों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुजाहिदीन अफलाक को सलाम के नाम से एक बड़ा स्टेज शो भी तैयार किया है। पाक फ़ज़ाइया की निज़ामत इत्तलात के मुताबिक ये शो पीर की शब 7 बजे तमाम कौमी टेलीविज़न चैनल्स पर नशर किया जाएगा। इस शो का एक टीज़र भी जारी कर दिया गया है। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी ने पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान पार्लिमानी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात अज़रबैजान के स्पीकर के साथ ऑनलाइन मुलाकात में इज़हार ख्याल करते हुए कही। सेनेट के चेयरमैन ने कहा कि गुर्बत, अदम मसावात, इंसानी हुकूक से इनकार, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। उन्होंने आलमी फोरम खुसूसन मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि कश्मीरियों को भारतीय फ़ौज के मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बिरादर ममालिक की हिमायत की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसले कश्मीर हल करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान आफरीदी ने कश्मीरी कारकुनों पर जोर दिया है कि वो कश्मीर कमेटी के साथ मिलकर काम करें ताकि इस मसले को पूरी क़ुव्वत से उजागर किया जा सके। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार नामवर अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर शान शाहिद से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। शहरयार खान आफरीदी ने कहा कि कश्मीर की सकाफत मुनफरिद और जुदागाना है और अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुत्व हुकूमत कश्मीर की शनाख्त और इसकी सकाफत को निशाना बना रही है। गुर्बत के खात्मे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने आज आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में कंट्रोल लाइन के करीब जोरा सेक्टर का दौरा किया। उन्होंने भारतीय फ़ौज की फायरिंग से मुतासर होने वाले ख़ानदानों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम मुतासरा ख़ानदानों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नया सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अकबर हुसैन दुरानी ने कहा है कि हुकूमत ने रेडियो पाकिस्तान को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 10 अरब रुपए का एक जामे मनसूबा तरतीब दिया है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में आज एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो अंदरूनी और बैरून मुल्क मालूमात की फराहमी और पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को फ़रोग़ देने के लिए एक पुरअसर ज़रिया है। रेडियो पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए अकबर दुरानी ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ पेश की है कि वो महीने में एक बार रेडियो पाकिस्तान पर कौम से खिताब करें। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ये तजवीज़ भी दी है कि तमाम वफाकी वज़रा हुकूमत की पॉलिसियों के फ़रोग़ के लिए रेडियो पाकिस्तान को बराह रास्त इंटरव्यू दिया करें। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की डायरेक्टर जनरल अमरीन जान ने आज रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल अपने दौरे के दौरान FM 101 और सौतुल कुरान चैनल समेत तमाम यूनिट्स और शोबाजात का उन्होंने मुआयना भी किया, जहां उन्हें तमाम शोबों के काम के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने खबरों के प्रोग्राम, इंजीनियरिंग और PBC के दीगर शोबों की पेशेवराना महारत की तारीफ की। अमरीन जान ने अमले पर जोर दिया कि वो ऐसे प्रोग्राम तैयार करें जो सामईन की ज़्यादा तवज्जो हासिल कर सकें। डायरेक्टर जनरल ने फैसलाबाद के कमिश्नर इशरत
علی سے بھی ملاقات کی اور انہیں ریڈیو پاکستان فیصلاباد کی عمارت کی قانونی حیثیت کے بارے میں آگاہ کیا جو 1982 میں ایکلیز معاہدے کے تحت 90 سال کے عرصے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک بحریہ کی بچاؤ اور امداد کی کارروائی جاری ہے۔ پاک بحریہ کی ریسکیو ٹیمیں سیلاب زدگان کو کھانا اور دوسری بنیادی اشیاء ضروریہ فراہم کر رہی ہیں۔ بحریہ کی غوطہ خار ٹیموں نے بدین اور ٹنڈو باغوں میں امدادی کارروائی کی اور موبائل میڈیکل ٹیموں نے متعدد مقامی افراد کو امدادی اشیاء اور مفت ادویات فراہم کیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر محنت شوکت علی یوسفی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی اور ان کی امداد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لے رہی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے جانتے ہیں ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ وزیراعلیٰ نے ضلع چترال میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں معاوضی کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ حکومت بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ضلعی انتظامیہ نے محمود خان کو علاقے میں بارش اور سیلاب کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل وزیراعلیٰ نے متاثرہ مقامات کا فضائی دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ واضح رہی کہ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں 46 افراد جاں بحق جبکہ 46 زخمی ہوئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 333 گھروں کو جزوی جبکہ 42 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ سیلاب اور بارشوں سے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں چترال، مانسہرہ، بٹاگرام، سوات، شانگلہ، تورغر، سوابی اور مردان کے اضلاع شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ تنازع جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے کے درینہ نکات میں شامل ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے آج اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بھارت نے متنازع وادی پر کبھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا نفاذ نہیں کیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت جموں و کشمیر کی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کشمیریوں کو اس اسباب رائے کے ذریعے ان کے بنیادی حق خود ارادیت کے حصول تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا حصہ رہے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 13 ماہ کے دوران 5 خواتین سمیت 237 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج بھارتی محاصرے کے 13 ماہ مکمل ہونے پر جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نریندر مودی کی فسطائی حکومت کی طرف سے گزشتہ برس 5 اگست سے مسلط کردہ مسلسل فوجی محاصرے نے کشمیریوں کی زندگیاں جہنم بنا دی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر افراد کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران جعلی مقابلوں میں فوجیوں نے شہید کر دیا۔ ادھر حریت رہنما جاوید احمد پیر نے سری نگر کے علاقے سورا میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل ایم نروانے نے یہ اعتراف کیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان مشرقی لداخ کی سرحد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال نازک اور تشویشناک ہے۔ اپنے لداخ کے دورے کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ سرحد پر صورتحال کشیدہ ہے۔ دریں اثنا بھارتی سیکرٹری خارجہ ہرشوی شرنگلا نے بھارتی کونسل آف ورلڈ افیئر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان کشیدہ صورتحال بھارت کے لیے 1962 جیسا ایک چیلنج ہے۔ بھارت اور چین نے ایشیائی ممالک کے وزراء دفاع کے اجلاس کے بعد سرحدی کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور چین کے دفاعی امور کے وزیر وانگ فنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کے موقع پر ماسکو میں ملاقات کی۔ اقوام متحدہ نے یمن، کانگو، شمال مشرقی نائجیریا اور جنوبی سوڈان سمیت جنگ زدہ 4 ملکوں میں قحط سالی کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لاکھوں افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ان ملکوں کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ فلسطین نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی آبادکاریوں کی جانب سے حملے رکوائے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی شہریوں کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا جس کے نتیجے میں 4 شہری زخمی ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گراس روٹ کرکٹ
कराए बगैर अंडर 19 क्रिकेट कराने का फैसला किया है। पीसीबी ने 6 सूबाई टीमों की तश्कील के लिए ट्रायल्स के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। जूनियर सिलेक्शन कमेटी अरकान और सूबाई अंडर 19 कोचेस सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। मुल्क भर में 11 से 18 सितंबर तक अंडर 19 ट्रायल्स का इनेकाद किया जाएगा। चंद रोज़ कबल पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन एसोसिएशंस के स्क्वाड्स का ऐलान किया था। सीज़न का आगाज़ 30 सितंबर से शुरू होने वाले कौमी T20 कप से होगा। इवेंट का पहला मरहला मुल्तान और दूसरा मरहला रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीज़न के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान मुनासिब वक्त पर कर दिया जाएगा। तमाम खिलाड़ियों का 12 माह पर मुश्तमिल कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 तक नाफिजुल अमल होंगे। टीम का इंतखाब तमाम एसोसिएशन के हेड कोचेज़ जो कौमी सेलेक्टर्स भी हैं ने किया है। इस अमल के दौरान तमाम कोचेज़ ने मकामी खिलाड़ियों के इंतखाब को तरजीह दी है। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के नायब सदर और साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान ने मुल्क के लिए पाक फ़ौज की बेशबहा कुर्बानियों को सराहते हुए इसे दुनिया की बेहतरीन फ़ौज करार दिया है। उन्होंने कल यौम दिफा की मुनासबत से कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी रहेगी क्योंकि मुसलमान जज्बा ईमानी से सरशार होते हैं। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स तंजीमों के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा के सिलसिले में खेलों के फुटबॉल, नेटबॉल, आर्चरी, थ्रोबॉल, साइकिलिंग, रोप स्कीपिंग और फुटबॉल के मुकाबले कल इतवार को होंगे। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स तंजीमों के अहदेदारों ने सरकारी खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यौम दिफा के सिलसिले में खेलों के मुकाबलों के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सूबाई स्पोर्ट्स तंजीमों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इन खेलों के मुकाबले लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में होंगे। मर्दों ख़वातीन के टेबल टेनिस आलमी कप और टूर फाइनल्स नवंबर में चीन में होंगे। मर्दों ख़वातीन के आलमी कप बितरतीब डसलडॉर्फ और बैंकॉक से चीन मुंतकिल किए गए। टेबल टेनिस के मुकाबले मार्च से मुअत्तल हैं। यौम दिफा के मौके पर बॉक्सिंग के मुकाबले कल इतवार को उस्ताद अली मोहम्मद कमरानी बॉक्सिंग स्टेडियम कराची में मुनक़िद होंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक बलोच ने सरकारी खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इवेंट में 6 कैटेगरीज़ के मुकाबले रखे गए हैं। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने तमाम सूबाई साइकिलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन से मुंसलिक तमाम यूनिट से कहा है कि 6 सितंबर यौम दिफा को मनाने के लिए इवेंट्स का इनेकाद करें। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अज़हर अली शाह ने तमाम सूबाई साइकिलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन से मुंसलिक तमाम यूनिट्स को हिदायत की है कि यौम दिफा पाकिस्तान अपने अपने सूबों में मनाया जाए। यौम दिफा के मौके पर तमाम सूबों और इस्लामाबाद में रोड साइकिल रेस का इनेकाद किया जाएगा। और अब पेश हैं तिजारती खबरें। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए कहा है कि हम मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को बुनियाद बनाना चाहते हैं ताकि नौकरियां पैदा करना आसान हो। उनका कहना है कि 41% खाम माल की कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, दरामदी ड्यूटी ज़ीरो है, जबकि बरसों के दौरान दरामदात में कमी हुई जिस पर ड्यूटियां ख़त्म कर दी गईं। अगले 3 साल के लिए रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ते ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया है, जिससे इंडेक्स की 42,000 पॉइंट्स की नफसियाती हदूद 7 माह के बाद बहाल हो गई है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की GDP नमू तखमीने के 1.8% ज़ायद की पेश गोई, मुकर्रा अहदाफ से ज़ायद मालियत का रेवेन्यू वसूल होने जैसे अवामिल शेयर बाजार की सरगर्मियों पर असरअंदाज होने, कोरोना के बावजूद मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब गामजन होने और बरामदात बढ़ने की खबरें भी मार्केट पर असरअंदाज हुई और सरमायाकारों ने पुरअतमाद अंदाज में शोबा जाती बुनियादों पर सरमायाकारी भी की। माली साल सन 2020-21 के दौरान कारपेट्स, रग्स और बेड्स की बरामद में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 3.67% का इजाफा हुआ है। जुलाई 2020 के बाद से $5,454,87,000 मालियत की कारपेट, रग्स और मैट्स बरामद किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी अर्से के दौरान $52,93,000 मालियत के कारपेट्स बरामद किए गए थे। रवा माली साल के पहले माह जुलाई 2020 के दौरान अदविया साजी की सनत की बरामदात में 20.11% का इजाफा हुआ है और इदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान BPS के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2020 के दौरान बरामदात का हजम 24.52 मिलियन रुपए रिकॉर्ड किया गया। सीमेंट की खपत अगस्त 2020 में 5.04% का इस सनत में इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल अगस्त 2019 में 3.35 मिलियन डॉलर थी और जबकि रवा बरस 2020 बढ़कर ये 3.52 मिलियन डॉलर हो गई।
शोबा फन के हवाले से कुछ खबरें। टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार आबिद अली की आज पहली बरसी मनाई गई। वो 1952 में कोयटा में पैदा हुए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया, जिसके बाद वो अदाकारी के लिए लाहौर चले गए और एक कामयाब अदाकार बनकर उभरे। 1985 में उन्होंने तमगा हुस्न कारकर्दगी हासिल किया। उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। मुमताज़ नगमा निगार वारिस लुधियानवी की भी आज बरसी मनाई गई। दिल मोह लेने वाली शायरी के ज़रिए मशहूर नगमा निगार ने पाकिस्तानी सिनेमा के लिए कई मकबूल तरीन गाने तहरीर किए। लुधियानवी ने अपना पहला गाना 1953 में फिल्म शहरी बाबू के लिए लिखा, जो सुपर हिट हुआ। वो 5 सितंबर 1992 को लाहौर में वफात पा गए। गुलकार वहदत रमीज़ का तराना ए वतन तुझसे हमारी शान है 6 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा। इस तराने के बोल नियाज़ अहमद ने लिखे हैं और धुन भी तरतीब दी है। वहदत मिर्ज़ा का कहना है कि इस तराने का मकसद पाक फ़ौज के उन जवानों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। मुख्तसर म्यूज़िकल फ़िल्म की जाना को मियामी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में म्यूज़िक कैटेगरी में नामज़द किया गया है। पाकिस्तान के नामवर हदायतकार नबील कुरैशी की मुख्तसर म्यूज़िकल वीडियो को मियामी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल और बिचारिस्ट फिल्म अवार्ड्स में म्यूज़िक कैटेगरी के लिए भी नामज़द किया गया है। और अब कुछ खबरें साइंस की दुनिया से। जी, कहा जाता है कि शहद की मक्खी के जहन में छाती के सरतान की खलियात को तबाह करने की भरपूर सलाहियत दरियाफ्त हुई है। ऑस्ट्रेलिया में हैरी पार्किंसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च की डॉक्टर ग्याफी ने गुज़िश्ता कई बरस से शहद की मक्खी के जहर पर वो तहकीक कर रही थी और इस जहर में मौजूद एक मरकब मेलेटन को कहा जाता है कि ये इस सरतान को ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत रखता है। साइंसदानों ने नोट किया है कि मेलेटन ने कैंसर सेल को फ़रोग़ देने वाले सिग्नलिंग रास्तों को सिर्फ 20 मिनट में बंद कर दिया। इससे ज़ाहिर होता है कि मक्खी का जहर फौरी तौर पर छाती के सरतानी खलियात रोकने की सलाहियत रखता है। और अब सादा कागज़, गत्ते और यहाँ तक कि टिश्यू पेपर्स को भी कीबोर्ड या कीपैड में तब्दील किया जा सकता है। ये अहम काम यूरो यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने किया है। इस ईजाद की दिलचस्प बात यह है कि कीपैड बनाने और चलाने के लिए किसी इजाफी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती और ये खुद से इससे तवानाई हासिल करता है। साइंसदानों ने नई तहकीक में दरियाफ्त किया है कि मोटापा कोरोना वायरस और इसके खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर करता है, जिसके बायस इस वायरस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। और ये भी कहा गया है कि मोटापा न सिर्फ दिल के आर्ज़े और ज़ियाबीतस यानी शुगर की बीमारियों का सबब बनता है, बल्कि क़ुव्वत मदाफ़त को भी मुतासिर करता है। और अब जानते हैं मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज मुल्क के अहम शहरों का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत: इस्लामाबाद और कराची 35, लाहौर 33, पेशावर 36, कोयटा 34, गिलगित 29, मरी 24 और मुजफ्फराबाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत की गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, लेह और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 31, अनंतनाग, इस्लामाबाद और शोपियां 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि लेह में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के शहरी मसाइल के हल के लिए 1100 अरब रुपए के तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है। इमरान खान ने आज कराची में कारोबारी अफराद और ताजरों के वक्त से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कारोबार में आसानी यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कौम कल यौम दिफा और यौम शुहदा मनाएगी, जिसका मकसद शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करना और तमाम खतरात से मादरे वतन के दिफा के लिए अज़्म का यादा करना है। सूबा सिंध के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों की बहाली यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाई जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे ज़ियाउर रहमान, सुपरवाइजर शोबा उर्दू अब्दुल हमीद, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर खेल, तिजारत, साइंस
فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر زنیرہ خالد. مدیران اعلیٰ محمد بشیر بنگش اور غلام مجتبیٰ میمن. نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ خبرنامے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.